गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः ऋषिकुमारेभ्यः जय श्री कृष्ण। विषय है अनिवार्य संस्कृत व्याकरण, विषयांग है कारक परिचय, कक्षा है मध्यमा प्रथम। तद्धित परिचय विषय आपणे जोयुं, त्यारबाद कृदंत परिचय विषय आपणे एनो परिचय प्राप्त कर्यो, कारण के सामान्य परिचय प्रवाहिका चाले छे अने एमां त्रीजो पाठ आवे छे, एनुं नाम छे कारक परिचय। तो कारक कोने कहेवाय, वाक्य कोने कहेवाय, कारकना कया कया उदाहरणों छे एना विषय आज आपणे ज्ञान प्राप्त करीशुं। पुस्तकार प्रास्ताविकमां लखे छे के लोक व्यवहारे अर्थस्य स्पष्ट ज्ञानं वाक्यादेव भवति। जे लौकिक व्यवहार होय छे, जे लौकिक वार्तालाप होय छे, एमां वाक्यना स्पष्ट ज्ञानथी ज एनुं अर्थीकरण छे ए प्रगट थतुं होय छे। अष्टाध्याय्यां वाक्य संबंधानि कार्याणि वर्णितानि, किंतु वाक्यं नाम किम्? अष्टाध्यायीमां वाक्य संबंधित सूत्रो पण छे, पण वाक्य कोने कहेवाय इति वाक्यस्य लक्षणं न निरूपितं, तदर्थं वार्तिककारः कात्यायनः लक्षणद्वयं दत्तवान। वार्तिककार छे कोण? कात्यायन ऋषि। एमणे बे प्रकारना लक्षण आप्या छे, जे तमे बोर्डमां जोई शको छो। किं नाम वाक्यम? आख्यातं साव्ययकारक विशेषणं वाक्यम। आख्यातं स अव्ययकारक विशेषणं वाक्यम, अर्थात अव्ययेन कारकेण एवं विशेषेण सहितम् आख्यातं नाम क्रियापदमेव वाक्यम इति उच्यते। यथा रामः उच्चैः गायति, तो अत्र अव्ययस्य कर्तृक्रियाभ्यां सह अन्वयः अस्ति। जेवी रीतना एक उदाहरण आपे छे, रामः पोते कर्ता, उच्चैः, उच्चैः छे शुं छे? उच्चैस अवयव छे, अने गायति छे तो त्यां क्रियापद छे गावाना अर्थमां। तो आख्यातं स अव्यय कारक विशेषणं वाक्यम, तो अहींया रामः ए कर्तृ अने क्रिया साथेनो जे अन्वय छे, कोनो? तो के अवयवनो। तो एने आपणे त्यां वाक्य कहेवामां आव्युं छे, आख्यातं साव्यय कारक विशेषणं वाक्यम। रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र कारकस्य कर्तृक्रियाभ्यां सह अन्वयः अस्ति। राम गाममां जाय छे, तो कर्ता अने क्रिया साथे अन्वय दर्शावे छे, कोनो? तो के ग्रामनो। बीजुं लक्षण आपे छे कात्यायन, एक तिंग वाक्यम, के ज्यां एक एटले एक, तिंग एटले एक ज तिगंत जे वाक्य होय छे एनो बोध थतो होय छे, तो एक तिंग वाक्यम। जेम के रामः खादति, रामः क्रीडति इत्यादि। तो आख्यातं साव्ययकारक विशेषणं वाक्यम अने बीजुं एक तिंग वाक्यम, तो आने आपणे त्यां वाक्य कहेवामां आव्या छे। एतादृशे वाक्य विन्यासे कारकस्य महत्वं भूरिशः वर्तते। हवे करोति इति कारकः, अतः एव व्याकरणे कारक प्रकरणस्य विशिष्ट अध्ययनं क्रियते। इदमेव कारक प्रकरणं विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इति नाम्नापि प्रसिद्धयति। आ कारक प्रकरणने विभक्ति अर्थ प्रकरण पण कहेवामां आवे छे। वस्तुतः सप्त विभक्तीनाम अर्थान व्याख्यातुम् अपि कारक प्रकरणम् आरभ्यते। हवे आपणे एमां कारक शुं छे एना विशेनी माहिती प्राप्त करीए। आपणे जोयुं तो वाक्यम किं नाम वाक्यम, तो एकतिंग वाक्यम, पछी आख्यातं साव्ययकारक विशेषणं वाक्यम, एना विशेनी जे कात्यायनना जे बे लक्षणो छे वार्तिककारना, एना विषे आपणे जोयुं। हवे किं नाम कारकम, तो सामान्येन क्रियान्वयी कारकम। सामान्य अर्थ एवो थाय छे के क्रियान्वयी कारकम। तो अन्वयी नाम किम, तो अन्वयः संबंधः, क्रियानो जेनी साथे संबंध दर्शाववामां आवतो होय छे, तो ए छे कारक छे। यत् क्रियया सह संबंधं प्राप्नोति तत् कारकम् इति उच्यते। पुस्तकमां एवुं लखेलुं छे। अथवा साक्षात् क्रियाजनकं कारकम्। क्रियाजनकं नाम क्रियानिमित्तं कारकम्। क्रियाजनकम एटले क्रियानिमित्त, क्रियानिमित्त जे करवामां आवतुं होय छे एने आपणे त्यां कारक कहेवाय छे। अर्थात यत् क्रियां निष्पादयितुं प्रमुखं निमित्तं भवति, जे क्रियाने निष्पादित करवा माटेनुं प्रमुख निमित्त कारण छे एने कारक कहेवामां आवे छे। प्रसिद्ध एक श्लोक छे के कारक कया कया छे,
તો કારકાણી ષટ વિદ્યન્તે કર્તા કર્મ ચ કरणम સંપ્રદાનમ તથૈવ ચ અપાદાનાધિકરણમ ઇત્યાહુઃ કારકાણી ષટ. શ્લોક બોર્ડમાં તમે જોઈ શકો છો. હવે એક એક કારક છે જે કર્તા કર્મ કરણ એટલે કે પ્રથમા વિભક્તિ, દ્વિતીય વિભક્તિ, તૃતીય વિભક્તિ, એના અલગ અલગ અર્થો આપણે જોઈશું. યથા ઉદાહરણમ કર્તૃકારકમ, તો એમાં ઉદાહરણ છે પાચક પચતી, તો ઇત્યત્ર પાચક પાક ક્રિયા સહ સંબંધમ પ્રાપ્નોતિ. પાચક પચતી, તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો પાચકનો પચતી એટલે કે ક્રિયા સાથે સંબંધ છે. અતઃ પાચક કર્તૃકારકમ અસ્તિ, એટલે માટે અહીંયા પાચક છે એ પ્રથમા વિભક્તિ વાળો કર્તૃકારકમ છે. પાચક પદસ્ય પ્રથમા વિભક્તિ, તો આ કર્તૃકારકમનું ઉદાહરણ થયું. હવે બીજું છે કર્મકારકમ. એમાં ઉદાહરણ આપે છે બાલઃ ફલમ ખાદતી, બાળક ફળ ખાય છે. હવે અહીંયા કર્મકારકની વાત કરે છે. તો ફલમનો ખાદતીની સાથે સંબંધ છે. કોની સાથે સંબંધ છે? કારણ કે ફલમ છે એ કર્મકારક છે, તો એનો સંબંધ છે એ ખાદતી, ખાદરૂપ અક્ષણ એનું વર્તમાન લટનું પ્રથમ પુરુષનું એક વચન છે. તો ફલમ છે તો દ્વિતીયાંત કારક છે એટલે કે કર્મકારક છે. એનો સંબંધ કોની સાથે દર્શાવ્યો? એની ક્રિયા સાથે. અતઃ ફલમ ઇતિ કારકમ તચ્ચ પ્રકૃતેઃ કર્મકારકમ. કર્મકારકમ સૂચયતિ યત ફલમ ઇત્યત્ર દ્વિતીયા વિભક્તિ. તો અહીંયા કર્મકારક એટલે કે દ્વિતીય વિભક્તિની વાત કરે છે. આગળ જોઈએ તો તૃતીયમ કર્ણકારકમ. એમાં ઉદાહરણ આપે છે શિક્ષક લેખન્યા લિખતી. શિક્ષક છે તે લેખની પેન દ્વારા લખે છે. તો લેખન્યા છે તો એમાં કઈ વિભક્તિ છે? તૃતીય વિભક્તિ છે. તો લેખન્યાનો જે સંબંધ થશે એ થશે લિખતીની સાથે. તો ક્રિયા સાથે સંબંધ થયો તૃતીયાંત, એટલે અહીંયા અતઃ લેખની ઇતિ કારકમ તચ્ચ પ્રકૃતે કર્ણકારકમ અસ્તિ. કર્ણકારકમ સૂચયતિ લેખની પદસ્ય તૃતીય વિભક્તો સમાવેશઃ. તો જે લેખની છે, જે પેન છે એની તૃતીય વિભક્તિ એ તૃતીયાંત કારક વિશેષણનો, એ કરણ વિશેષણનો, કર્ણકારકનો ક્રિયા સાથે જે સંબંધ થયો એનાથી એક કર્ણકારક બન્યું. એવી રીતના સંપ્રદાનકારકમ. એમાં ઉદાહરણ છે ચૈત્ર રજકાય વસ્ત્રમ દદાતી. જે ચૈત્ર નામનો કોઈ વ્યક્તિ છે એ રજકને એટલે કે ધોબીને વસ્ત્ર આપે છે. તો રજકાય દદાતી, તો અહીંયા જે રજક છે એ સંપ્રદાનકારક છે અને એનો દદાતી ક્રિયાની સાથે સંબંધ છે, દાન ક્રિયાની સાથે સંબંધ છે. અતઃ રજઃ કારકમ તચ્ચ પ્રકૃતે સંપ્રદાનકારકમ. સંપ્રદાનકારકમ કથયિતુમ રજક શબ્દસ્ય ચતુર્થી વિભક્તો રજકાય ઇતિ નિર્દેશઃ ક્રિયતે. માટે રજકાય દદાતી, રજકાય ચતુર્થી વિભક્તિ છે એટલે કે સંપ્રદાનકારક છે અને દદાતીની સાથે દાન દેવાના અર્થમાં દાન ક્રિયાની સાથે એનો સંબંધ છે. પાંચમું કારક છે અપાદાનકારકમ એટલે કે પંચમ્યંત કારક. વૃક્ષાત ફલમ પતતી. વૃક્ષાત ફલમ પતતી, તો વૃક્ષમાંથી ફળ પડે છે. તો માંથી એટલે કે છૂટા પડવાના અર્થમાં અહીંયા અપાદાનકારક છે એ દર્શાવે છે. તો વૃક્ષાત છે તો પંચમી છે, પતતી છે તો ત્યાં પતન ક્રિયાવાચીની સાથે પંચમ્યંત જે વૃક્ષ છે એનો સંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષ પતન ક્રિયાયામ સંબંધમ પ્રાપ્નોતિ. અતઃ વૃક્ષ કારકમ તચ્ચ પ્રકૃતે અપાદાનકમ. પ્રકૃતિમાં અપાદાનકારકમ. અત્ર વૃક્ષાત ઇત્યત્ર અપાદાનકારકમ સૂચયિતુમ પંચમી વિભક્તેઃ નિર્દેશઃ. સામાન્ય છે, એટલું બધું કાંઈ અઘરું છે જ નહીં આમાં. અને જે છઠ્ઠું છે એ છે અધિકરણકારકમ. જેમ કે ગુરુઃ પીઠે ઉપવિશતિ ઇત્યત્ર પીઠમ ઉપવેશન ક્રિયા સહ સંબંધઃ. ગુરુ છે એ પીઠમાં બેઠા છે, કોઈ સ્થાનવાચી છે, કોઈ ગાદી ઉપર બેઠા છે. તો પીઠે છે તો એમાં સપ્તમી છે, સપ્તમી એટલે અધિકરણ. તો ઉપવિશતિ વિષપ પ્રવેશ અને ધાતુ છે, બેસવાના અર્થમાં ઉપસર્ગ લાગી ગયો. તો ત્યાં બેસવાના અર્થમાં જે સપ્તમ્યંત પીઠ શબ્દ છે એનો ક્રિયાની સાથે ધાતુની સાથે સંબંધ થયો સપ્તમ્યંતનો, એટલે એને અધિકરણકારક થયું. અને અધિકરણકારક કોણ? તો પીઠે. તચ્ચ પ્રકૃતે અધિકરણકારકમ. અધિકરણકારકમ સૂચયિતુમ પીઠે ઇત્યત્ર પીઠ શબ્દસ્ય સપ્તમી વિભક્તૌ નિર્દેશઃ કૃતઃ.
તો કર્તા કર્મ ચ કરણમ, કર્તા એટલે પ્રથમ વિભક્તિ, કર્મ એટલે દ્વિતીયા, કરણમ એટલે તૃતીયા, સંપ્રદાન એટલે ચતુર્થી, અપાદાન એટલે પંચમી, સંબોધન સંબંધ વિભક્તિ આવતી નથી એટલે કે નોની નુના ષષ્ઠી, અને અધિકરણમ એ છે સાતમી. એટલે કુલ મળીને કર્તા કર્મ ચ કરણમ સંપ્રદાનમ તથૈવ ચ અપાદાનાધિકરણમ ઇત્યાહુ કારકાણી ષટ. એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે કારકાણી કતિ વિધાની, તો કારકાણી ષટ વિધાની. ઇદમ અધિકરણ કારકમ અપિ ત્રિવિધમ. હવે જે અધિકરણ કારક છે એના પાછા પેટા 3 પ્રકાર છે: ઔપશ્લેષિકમ, વૈષયિકમ અને અભિવ્યાપકમ. અધિકરણમ છે જે સપ્તમી વિભક્ત્યંત વાળું છે, ક્રિયાપદ સાથે દ્યોતિત, તો એના 3 છે: ઔપશ્લેષિકમ, વૈષયિકમ અને અભિવ્યાપકમ. જેમ કે ઔપશ્લેષિકમમાં ઉદાહરણ છે કટે ઉપવિશતિ, કટે માને ઓલી જે ચટાઈ હોય છે એમાં બેસે છે. બીજું છે વૈષયિકસ્ય ઉદાહરણમ, તો વિષયમાં જે રુચિ દર્શાવતું હોય એવું ઉદાહરણ છે વ્યાકરણ અધ્યયને રુચિ, તો વિષય સંબંધિત. અને ત્રીજું છે અભિવ્યાપક. અભિવ્યાપક એટલે સર્વત્ર, તો વાયુ સર્વત્ર અસ્તિ અથવા તો સર્વત્ર વાયુરસ્તિ. તો અહીંયા અભિવ્યાપકના અર્થમાં સપ્તમી વિભક્તિ જે છે અધિકરણ એના 3 ઉદાહરણો આપે છે. હવે આગળ એક શ્લોક છે જે શ્લોક પ્રખ્યાત છે, આપણે સૌ એ શ્લોકને જાણીએ છીએ. એમાં બધી વિભક્તિ એટલે કે બધા કારકોનો પ્રયોગ થઈ જાય છે. રામો રાજમણિ સદા વિજયતે, રામમ રમેશમ ભજે, રામેણાભિહિતા નિશાચરચમુ, રામાય તસ્મૈ નમઃ. રામાન્નાસ્તિ પરાયણમ પરતરમ, રામસ્ય દાસોસ્મ્યહમ. રામે ચિત્તલયઃ સદા ભવતુ મે, ભો રામ મામુદ્ધર. તો બધા કારકોનો ઉપયોગ થઈ જાય છે આ શ્લોકના માધ્યમથી. ચાલો તો આ શ્લોકને સમજીએ. તો રામો રાજમણિ સદા વિજયતે, રામ જે રાજાઓના મણિ છે એ સદા માટે વિજયી થાય. રામ કયું કારક આવે છે? કર્તૃકારક એટલે કે પ્રથમ વિભક્તિ વાળું. રામો રાજમણિ સદા વિજયતે, રામમ રમેશમ ભજે. એવા રામને રમાયા ઈશઃ યહ સહ રમેશઃ તમ રમેશમ ભજે. તો એવા રામને, એના રમેશને હું ભજું છું. તો ને એટલે કે અહીંયા કર્મકારકનો પ્રયોગ થયો. રામેણ અભિહિતા નિશાચર ચમુ, રામેણ નિશાચર ચમુ અભિહિતા. રામ દ્વારા નિશાચરની જે સેના હતી એનો અભિહિતા એટલે એનો વધ કરવામાં આવ્યો છે. તો રામેણ કઈ વિભક્તિ છે છોકરાઓ? તૃતીયા છે. એટલે અહીંયા કર્તા કર્મ ચ કરણમ, કરણ જે કારક છે એનો પ્રયોગ. રામાય તસ્મૈ નમઃ ચતુર્થી વિભક્તિ જે વાળું જે છે એટલે કે સંપ્રદાન કારક એના વિશેનો પ્રયોગ. રામાય તસ્મૈ નમઃ. પછી પંચમ્યંત રામાન નાસ્તિ પરાયણમ, તો અહીંયા અપાદાન કારકમ પંચમી વિભક્તિ છૂટા પાડવાના અર્થમાં છે. રામાન નાસ્તિ પરાયણમ પરતરમ, રામથી બીજું કોઈ પરાયણ અને પરતર નથી, માને એનાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. જેમ કૃષ્ણાત કિમપી તત્વમહમ ન જાને, તો ત્યાં પણ કૃષ્ણાત એટલે છૂટા પડવાના અર્થમાં અપાદાન કારકનો પ્રયોગ. રામસ્ય દાસોસ્મ્યહમ, એવા હું રામનો દાસ છું. તો નોનીનું ના સંબંધ આવી ગયો. રામે ચિત્તલય સદા ભવતુ મે, એવા રામમાં મારું જે ચિત્ત છે એ ચિત્તલય સદા ભવતુ મે, મારું ચિત્ત હંમેશા એ રામમાં જ રહે. તો ત્યાં અધિકરણ આવી ગયું સપ્તમી વિભક્તિ વાળું. ભો રામ મામ ઉદ્ધર, હે રામ સંબોધનમ, ભો રામ મામ ઉદ્ધર, એવા તમે મારો ઉદ્ધાર કરો. તો આ સંપૂર્ણ શ્લોકમાં બધી વિભક્તિઓના અર્થ આવી જાય છે. તો વિભક્તિના અર્થ માટે કારક છે એ વિશિષ્ટ છે. અને કારકમાં જેમ આપણે જોયું તો મુખ્ય કારકાણી કતિવિધાની ષટવિધાની, કર્તા કર્મ ચ કરણમ સંપ્રદાનમ તથૈવ ચ અપાદાનાધિકરણમ ઇત્યાહુ કારકાણી ષટ. આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, પ્રણામ.